जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। इस तो पहला कि सत्संग शुरू करिए पहला पुछ लईए तुहानू सारे ठीक हो तुसीं? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? क्योंकि कमेटी वालियां ने जिन्हां ने अज दा ये सत्संग बेनती करके टाइम लिया, समा लिया और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ मौका मिलिया, वो कह रहे सी मालको इंतजाम तो होर भी बहुत करने सी पर कल की बारिश होने करके ना वही पूरा इंतजाम नहीं कर पाए, पर असीं क्या फिर भी जो उन्होंने किया बहुत बेस्ट किया, बहुत वधिया किया। ठीक है, क्योंकि ठीक है मौसम के कारण थोड़ी एडजस्टमेंट जी है, पर ये बरसात भी जरूरी सी, नहीं तो जरा सोचो इसलिए सारे ऐं करते होना सी गर्मी बड़ी है, पर देखो हुण आनंद नाल बैठे हैं, किसी को गर्मी तो नहीं लगती ना। तो शुक्र करिए अपने उस मालिक का, परमात्मा प्रभु का, कि जिसने ये बरसात पवाई, ये ठंडी हवा चलाई, जिहदा असीं आनंद सारे लै रहे हैं। जो हुंदा अच्छे वास्ते हुंदा है, समझदे हो कि नहीं? इसलिए अज वैसे भी ये समझ लो आशकां दा इम्तिहान भी हुंदा है कि बरसात दे करके या किसी हालात दे करके वो किते सत्संग चों दौड़ तां नहीं जांदे, या फिर हर तरह के हालात दे विच वो बैठते हैं, क्योंकि जिन्हां दे अंदर प्रेम हुंदा है, मुहब्बत हुंदी, वो फिर बाहरले हालातां दी परवाह नहीं करते। वो कहते अंदर इश्क इन्ना बड़ा है कि बाहरलियां ये जिहड़े हालात है ना, ये सानू ना ही मालिक तो दूर ले जा सकते हैं, तो ना ही साडी हिम्मत नूं, साडे प्रेम नूं, साडे हौसले नूं तोड़ सकते हैं। क्योंकि सच्चे आशकां दी तां पहचान ही उदों हुंदी, जिद्दां कहंदे ना भांडे की पहचान उदों हुंदी जदों उन्होंने खड़का के देखा जाता है। ये समझ लो कुदरत तुहानू खड़का रही है कि पक्के है या कच्चे, पर साडी ये दिल की एक चीज़ है कि दसनी चाहांगे कि वाकई जिन्ने बैठे हो ना सारे पक्के भांडे है। शाबाश, तो फिर हुण तैयार हो अज दे सत्संग का आनंद लैण वास्ते? चलो बहुत अच्छी गल है। और इस तो पहला कि हुण सत्संग शुरू करिए, असीं एक बार फिर पुछांगे, खुश हो सारे? फिर स्माइल करके दिखाओ, हस के दिखाओ थोड़ा, क्योंकि याद रखो जे इत्थे स्माइल रखोगे ना तो तुहाडे जीवन च खुशियां खुशियां आउणगियां, कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए जे मालिक दे घर च बैठे हो, यानी सत्संग च बैठे हो, तो फिर अपने चेहरे ते मुस्कुराहट रखनी है, स्माइल रखनी है, ताकि एक निशानी है कि मालिक असी बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर मालिक ने भी कहना, उसकी रहमत ने भी, उसकी बख्शिश ने भी ये कहना है कि जा ये मुस्कुराहट तेरे जीवन च सदा ही बनी रहे, कभी कोई घाट ना आवे, कोई कमी ना आवे। इसलिए हुण तैयार हो ना अज दे सत्संग का आनंद लैण वास्ते? चलो बहुत अच्छी गल। सो देख रहे सी कि दिलों कह रहे हो या उपरों कह रहे हो, क्योंकि बंदा उपरों बोलता पर फकीरां दी नज़र इत्थे देख लैंदी है। इसलिए उहदे नाल जद भी तार जुड़दी है, इत्थों जुड़दी है, दिलों जुड़दी है। इसलिए दिल ते हथ रख के कहो, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। जाओ मालिक तुहानू हमेशा खुशी रखन। ठीक है, आओ फिर सत्संग का आनंद लईए और मालिक दी रहमतां नू प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाइए। जय मालिकां दी, जय मालिकां दी, जय मालिकां दी। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार दा नाम लेके, जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग शुरू करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां ने
ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 50-60 ਰੁਪਏ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 200, 500, 1000 ਦਾ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, 500 ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕੇ। ਕੀ ਆ ਸਕੇ? ਬਦਲਾਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰਮਾਨੰਦ, ਪਰਮ ਸੁਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ
ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਏਗਾ, ਕਿੱਕ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਹਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੋਹਫਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਿਫਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਆ ਲੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਕਿ ਲੈ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਾਰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਫਟ, ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3.5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬੱਚਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗਿਫਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਨਮ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਗਿਫਟ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ 2-4 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਾਉਂ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਾਤ, ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਲਾ। क्योंकि इत्थे एक लाइन कहांगे तुहानू कि मत मांग दुनिया वालों से अपनी खुशियों की भीख। समझते हो कि नहीं? हुण बैठे बैठे ही दिमाग 'च लाइन बन गई कि मत मांग दुनिया वालों से अपनी खुशियों की भीख, खुशियां चलकर आएंगी तेरे पास साहिब, बस तू जीने की कला को सीख। जरा गौर करना कि दुनिया तो खुशियां ना मंगो,
क्योंकि बंदा कहता मेरा बेटा मैनू खुशी देवे, मेरी धी मैनू खुशी देवे, मेरी माँ मैनू खुशी देवे, मेरा बाप मैनू खुशी देवे। पति कहता मेरी पत्नी मैनू खुशी देवे, पत्नी कहती मेरा पति मैनू खुशी देवे। जो देखो एक दूजे तो खुशियां मंगी जाते, मंग रहे हैं कि नहीं? वो मैनू खुशी नहीं दिंदा, वो मैनू खुशी नहीं दिंदा। कोई उदास बैठा है, पूछो भाई उदास क्यों है? वो लै वो मैनू खुशी दिंदे ही नहीं है। मेरे न्याणे मेरा कहना नहीं मनते। यानी असी दूजियां कोलों भिखारी बन के खुशियां मंगते फिरदे हां, हालांकि खुशियां दा भंडार, आनंद दा भंडार परमात्मा साडे अंदर है। और जे एडी वड्डी ताकत तुहाडे अंदर है तो तुहानू भिखारी बनन दी लोड़ नहीं है कि तुसी दूजियां तो खुशियां मंगते फिरो, बल्कि तुसी अपने अंदरली ताकत नू, अपने अंदरले आनंद नू समझ के खुशियां दे दाते बन सकते हो कि मैं नहीं मंगनी, बल्कि जिहड़ा मेरे कोल आएगा मैं उहनू खुशियां देनियां है। जरा समझना, असीं रब नू की कहंदे आ, परमात्मा नू की कहंदे आ? उपर वाला कह दिंदे आ कि नहीं? और बंदियां नू की कहंदे आ? ये नीचे वाले दी आवाज उपर वाले सुन लै। इत्थों की संकेत आंदा है? जेड़ा ऐं हत्थ करदा ना मंगदा है वो नीचे वाला है, तो जेड़ा ऐं दिंदा है वो सदा उपर वाला है। तुसीं भी दूजियां नू खुशियां दे के उपर वाले बन सकते हो, भगवान दा रूप बन सकते हो। पर असीं भगवान दा रूप बनन दी बजाए असीं अपने अंदरलियां शक्तियां नू समझण दी बजाए सारी जिंदगी ऐं हत्थ करके मंगदे मंगदे गुजार दिंदे आ। वो मैनू कुछ दे देवे, वो मैनू खुशी दे देवे, वो मैनू आनंद दे देवे। बोलो इदां हुंदी है कि नहीं? क्योंकि इंसान अपने अपने हालात नू अपने अंदर झाती मार के देख लवे। कोई उदास कोई दुखी है ना, वो किसी ने ओहदे करके मैं दुखी हाँ, वो मैनू खुशी नहीं दिंदा, वो मैनू सुख नहीं दिंदा। वो सुखां नू मंगण दी लोड़ है, सुखां नू मंगण दी लोड़ नहीं है। सुखां दा भंडार तुहाडे अंदर है, बस ओनू जानण दी लोड़ है, ओनू समझण दी लोड़ है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए समझना है अपने अंदर। ताही असीं इत्थे लाइन च कहा कि मत मांग दुनिया वालों से अपनी खुशियों की भीख। भिखारी बन के दुनिया तो खुशियां ना मंगो, संसार तो खुशियां ना मंगो, ओ मैनू खुशी देवे, ओ मैनू खुशी देवे। ये याद रखो, जिन्हू अपने अंदरली खुशी का पता लग गया, अपने अंदरली आनंद का पता लग गया, उन्होंने फिर किसी को मंगण की लोड़ नहीं पैंदी। वो जिथे बैठा है वो कहता मैं आनंद विच। हुण दुनिया के बाहरले हालात मैनू दुखी परेशान कर ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया बाहर है, हालात बाहर है, पर खुशियां का भंडार तो मेरे किथे है? अंदर। हुण जदों पता लग गया अंदर, जिद्दां हुण एक गल का जवाब देना, फुल दी गुलाब दी खुशबू किथे हुंदी है? बाहर हुंदी है अंदर हुंदी है? जवाब दिओ सानू। हुण वो गुलाब दी खुशबू दे अंदर है। हुण वो गुलाब नू तोड़ के तुसी गोबर ते रख दिओ, गंदगी ते रख दिओ, किते भी रख दिओ, उहनू कोई फर्क नहीं पेगा, क्योंकि ओहदी खुशबू बाहर नाल नहीं है, ओहदी खुशबू अपने अंदर नाल है। वो कहंदे भाई जिथे मर्जी ले ला, मेरी महक मेरे अंदर, और मेरी महक ने सदा मेरे नाल रहना, चाहे जिथे मर्जी ले जा, मैं क्यों चिंता करा। फिक्र तो उन्होंने होंगी जिहड़ा कहंदा आ मैं आ खुशी है। समझदे हो कि नहीं? आ मैं आ मेरी खुशी है। हुण जे मेरी खुशी बाहर है तो यह खुशी कभी भी दूर हो सकती है, इनू कोई भी चोरी कर सकता है, इनू कोई भी खो सकता है। समझदे हो कि नहीं? फिर असीं मोहताज हो जाते हैं उस चीज़ दे कि यह चीज़ मेरे लागे रहे तो मैं खुश रहना, जे मेरे तो दूर हो गई तो मैं दुखी होना है। तो याद रखो, कोई भी चीज़ सदा तुहाडे लागे रह नहीं सकती वो मालिक तो सिवा। जवाब दिओ सानू। पति पत्नी का रिश्ता कितना करीब का हुंदा है, पर की 24 घंटे नाल रहिंदे आ? ये पति नू दुकान ते जाना पैंदा है, पत्नी नू मापियां ते जाना पैंदा, मायके जाना पैंदा है, या पति दे होर कोई काम हुंदे आ, पत्नी दे कई काम हुंदे आ, या एक घर च हुंदे होए भी 24 घंटे नाल नहीं रहिंदे। वो किचन च है तो पति किते बैठा टीवी देख रहा है, यानी 24 घंटे तो वो भी रिश्ता नहीं नाल रहिंदा जिन्होंने असीं बड़ा करीबी रिश्ता कहंदे हैं। इसलिए उस तो भी ज्यादा करीबी रिश्ता की है, वह परमानंद का। क्योंकि तुसी जमीन ते होवो, आसमान च होवो, पानी च होवो, किते भी होवो, वो शक्ति ऐसी जिहड़ी सदा तुहाडे अंदर तुहाडे नाल है। हुण ऐसी इंसान दुखी क्यों है? इंसान दुखी क्यों है? ऐसी इसी चीज नूं समझना है कि जब तक असीं खुशी बाहर लभदे हां उहदे नाल खुशी है ते असीं सदा दुखी रहांगे। जदों जान लवांगे खुशियां दा भंडार मेरे अंदर है, तो जिद्दां दस्सिया गुलाब नूं चाहे फिर गोबर ते रख दिओ, किते भी रख दिओ, ओहदी महक ओहदे अंदर वो नाल ही रहनी है, ओनूं बाहरले हालातां नाल कोई फर्क नहीं पैना। इसी तरह जदों असीं समझ लिया मेरी खुशी मेरा आनंद तो मेरे अंदर है, हुण मैनूं किते भी ले जाओ, बाहरले हालातां नाल मैनूं कोई फर्क नहीं पैना। समझना जरा सारिਆਂ ने।
क्योंकि संतां गुरुआं रहबरां दे बड़े बड़े इम्तिहान होए। श्री गुरु अर्जन देव जी तत्तियां तवियां ते बह के भी उन्होंने हाय हाय नहीं की। इत्थे बंदे दे मारे ना कोई कंडा लग जाए, माड़िया छल हाय हाय, जब तक पूरे घर नूं दस ना देवे आ हो गया, आ हो गया, रिश्तेदारां नूं फोन कर करके दस देवे ओ मेरा हाथ सड़ गया, हाथ सड़ गया, मैं मर गया, उन्होंने चैन ही नहीं आती। पर गुरु रहबर तत्तियां तवियां ते बैठे भी मुस्कुरा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के हत्थां 'च किल ठोके गए, उत्थे भी वो भला ही मंग रहे हैं दुनिया का। हजूर मुहम्मद साहब दे पत्थर मार मार के उन्होंने ताइफ दे अंदर लहू लहान कर दिता गया। इन्ना लहू जिसम तो बगया कि जुत्तियां भी उन्हां दियां जिदा पानी चो चो के ना कहंदे आ कि जुत्तियां च आ जांदा ते लहू चो चो के जुत्तियां च आ गया कि तुरदे सी ते लहू वगदा सी पिछे। पर फिर भी उन्होंने कहा ऐ खुदा ये ताइफ वालियां नूं माफ कर दे, क्योंकि इन्हां नूं पता नहीं है की कर रहे हैं, ये ना समझ है। जरा समझना सारिਆਂ ने इत्थों की पता लगता है, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि बाहरों पत्थर भी पैण, ये पत्थर बाहर है, खुशी का भंडार तो मेरे अंदर है। पर इंसान की गल तो इत्थे हुंदी है कि पत्थर भी छड्डो, बंदे नूं तां कोई माड़े इदां देख ही लवे ना, बंदा तां दुखी हो जाता, मैनूं देख किदां लिया तूं, ये टेढ़ी अख ना मेरे वाल देख किदां लिया तूं, बंदा उहनूं लड़न पै जाता है। इसलिए इहनूं कहा जाता है, कह दईए इहनूं कहा जाता है, जिस तरह एक शब्द है ना कि छोटे बर्तन में उबाल जल्दी आता है, छोटे बर्तन में उबाल जल्दी जल्दी आता है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि तुसी गैस के उपर या चूल्हे उपर छोटी जी पतीली रख दो, उस पानी पा दो, जल्दी उबलेगा। तो जो बड़ा भांडा रख दो, बड़ा डगरा रख दो, तो कितना टाइम लगेगा? हो सकता आधा घंटा, 45 मिनट, घंटा ही लग जाए। समझते हो कि नहीं? क्योंकि जिड्डा बड़ा बर्तन है ਉਹਦੇ 'ਚ उबाल भी उन्नी देर नाल आंदा, तो जिन्ना बर्तन छोटा होवे च उबाल भी जल्दी आंदा है। हुण तुसीं चैक करना तुहाडे बर्तन छोटे है या बड़े है? जिन्होंने माड़ी माड़ी गल ते गुस्सा आ जाता है, जिन्होंने माड़ी माड़ी गल ते खिच चढ़ जाती है, जिहड़े माड़ी माड़ी गल ते क्रोधित होकर लड़न नूं पैंदे है, उन्हां नाल गुस्सा ना करो, बल्कि सोचो इन्हां दा बर्तन ही छोटा है, तां ही माड़ी जी गल ते उबाल आ गया, तां ही माड़ी जी गल ते उबाला आ जाता है। हुण जरा गौर करना, कोई हालात बिगड़ गया, किते कुछ नुकसान हो गया, चाहे 10,000 का नुकसान होवे, हाय मेरा नुकसान हो गया, हाय मेरा नुकसान हो गया, चिंता लैके बह जाते, मतलब बर्तन ही छोटा है, चिंता जल्दी आ जाती है। और कई देखे है, कई देखे छिपकली तो डर जाते हैं, कॉकरोच तो डर जाते, चूहे तो डर जाते हैं, वो डरदा वाल बड़ी जल्दी उन्हें अंदर आ जाता है, ਇਹਦਾ मतलब बर्तन बड़ा छोटा है। हुण किथे किथे दसीए कि इंसान के बर्तन किन्ने छोटे है। और याद रखो, ऐसी एक गल तुहानूं इत्थे भी कहांगे कि ਜਿਹੜੇ इंसान घर दे विच एक चूहे नूं देख के डर जाते हैं, चाहे औरत है चाहे मर्द है, या घर दे विच छिपकली देख के, कॉकरोच देख के डर जाते हो, जीवन च कदी कामयाब हो ही नहीं सकते। कारण की है कि जिहड़ा घर विच रहन वाले चूहे तो डर गया, उन्हें बाहरलियां मुसीबतों का सामना की करना है, उन्हें बाहरले दुश्मनों का सामना की करना है। हालांकि चूहा तो घर च है, और यह भी पता है कि अज तक चूहे के दंदी वड्डण ना कोई मरिया नहीं है। कोई है कहानी किसी को कि लै भी इन्ने बंदे चूहे के कट्टण ना मर गए, या इन्ने बंदे कॉकरोच के दंदी वड्डण ना मर गए। कॉकरोच तो बेचारा दंदी भी नहीं वड्डदा। हाँ, ये जरूर है कि बर्तनों घूम जाए, इन्फेक्शन हो सकती है, पर जे किते नहीं देखिया कि कॉकरोच आया, उन्हें बंदे नूं कट्टिया और बंदा मर गया, पर बंदा कॉकरोच तो डर रहा है। किते नहीं पढ़िया कि छिपकली के दंदी वड्डण नाल बंदा मर गया। जरा ध्यान देना, छिपकली के मूँह च दंद भी नहीं हुंदे, समझते हो कि नहीं? वो तो जद भी किसी मक्खी मच्छर नूं खिंचदी, जीव नाल ही खिंचदी है, नहीं तो चैक कर लियो छिपकली के मूँह च तो दंद भी नहीं होंगे। जो बाद उंगली पा भी लेगी, इदा होगी तो गुदगुदी होंगी है, वो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि जहर वो अंदर नहीं है। जिदा सप के अंदर गुथली होंगी है जहर की, छिपकली अंदर जहर नहीं है, पर उदा छिपकली की जी चमड़ी है वो जहरीली है कि वह अगर बंदा खा लावे या किसी तरह भोजन च गिर जाए, जिदा मछली अपने छिपकली की पूछ गिर गई या छिपकली पानी च घूम जाए, वो जहरीला हो जाता, वो भी जहर वो बॉडी च है। यह भी कुदरत ने उन्होंने सुरक्षित रखा है। नहीं तो सोचो जे ओदी ये सुरक्षा ना होंदी तो जो मांस खाने वाले को छिपकली घूमती, खुराक पढ़ के खा लो भाई, इनू है बैठे बिठाया घर च रोटी आ गई, इसलिए कुदरत बचाती है। पर कई देश इदा के, चाइना वर्गे, वो बख्शते नहीं इन्हों, वो भी इदा पानी च भे के लूण लाण पा के जहर कढ़ के इन्होंने भी खा जाते हैं। जरा समझना सारिਆਂ ने। हुण दसना की चाहते हैं, इत्थे समझाना की चाहते हैं, चैक करो अपने आप को कि अगर तुसीं कॉकरोच तो डरते हो तो पहले डर नूं बाहर कड्डो, अगर चूहे तो डरते हो डर नूं बाहर कड्डो, अगर छिपकली तो डरते हो डर नूं बाहर कड्डो। पहला घर दीयां छोटी छोटियां चीज़ां तो जो असीं डरदे हैं ना, इदां दे मक्खियां मच्छरां तो, ये डर बाहर कड्डीए, इत्थे बहादुर बणीए, क्योंकि हौली हौली अपनी बहादरी का लैवल, अपने साहस का लैवल सानू
ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਡਰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਆਪ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਦੌੜ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਆਪ, ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਤਝੜ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਠੰਡਕ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਦਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਦੁਖੀ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਘਰ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਦੂਜੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕੇ, ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕੇ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਲਾਏ ਹੈ, ਏਸੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਛੋਟੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੇ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਡੱਬਾ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਿਸਟੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ,
ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟੈਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸਾਬਣ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਟ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ? 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਬਣ ਹੈ ਜਾਂ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਪੱਖੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, 2.5 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, 10,000 ਦਾ ਪੱਖਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾਏ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਪੱਖੇ ਮੋਰੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੜ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ, ਇੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਦਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨੇ में, क्योंकि इतने हिंदी कह दिए थोड़ा जा, समझते हो कि नहीं, जो करने में आपका भला हो वो जरूर करो, फिर चाहे मन माने या ना माने, कि ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ, ਛੱਡ ਕੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੀ ਯੋਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਸਾਗ ਸਲਾਦ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਟੂਰੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਛੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਸ ਮਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੇਸਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਮਨਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰੇ, ਰਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਯੋਗਿੰਗ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਯੋਗਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜੇ 50 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਟ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਕੀ 80 ਕਿਲੋ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏਗਾ, ਕੁਆਂਟਲ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਮਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ?
ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਰਤਨ ਬੜਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇਰੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ, ਸਿਮਰਨ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖਿਜੇਗਾ ਵੀ ਜਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਧਿਆਨ, ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਉਬਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਦੀ ਉਬਾਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਏ ਦਇਆ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਏ, ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਠੋਕੀਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਬਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਬਰਤਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨੋਟ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। जिदा ही दसिया कि मत मांग दुनिया बालों से खुशियों की भीख, खुशियां चलकर आएंगी तेरे पास साहिब, बस तू जीवन जीने की कला को सीख। पर जीवन जीने की कला सीखो तो खुशियां अपने आप चल के साडे कोल आणगियां। सो सब तो पहली कला ये सीखनी है, क्योंकि जिदा दसिया कि जीवन तो सानू सारियां नू परमात्मा ने दिता है, ओदी तरफों गिफ्ट मिलिया है, पर यह जीवन च आनंद उही लैंदा है, ये जीवन च खुशियां उन्हें मिलदियां जिन्हों जिंदगी जीण दी कला आ जाती है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इहनूं इदां समझ लो जिद्दां इत्थे कोई बजुर्ग बैठा होवे ना, उहनूं तुसीं नवां जो मोबाइल आया है आईफोन सब तो टॉप दा, बंदा कहंदा आईफोन 12 ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ, कहना बजुर्गो है सब तो कीमती मोबाइल है, सब तो टॉप क्वालिटी का मोबाइल है, ਤੁਹਾਨੂੰ गिफ्ट दे रहे हैं, लो इस्तेमाल करो। तो उन्हें बजुर्ग ने शायद इद्दी चक के रख देवे, कहना उत्थे पिया सैल्फ के उपर, बजुर्गो मोबाइल किते उत्थे सैल्फ ते पिया, क्यों इस्तेमाल नहीं करते, मैनूं पता ही नहीं उहदे बारे, मैनूं समझ नहीं चलाना किद्दां है। हुण दसना की चाहते हैं कि जिहनूं समझ ना होवे ना, उहनूं जिन्नी मर्जी कीमती चीज़ दे दिओ, उहने उहदा लाभ नहीं लेना, बल्कि उहनूं भी एक पासे इदां रख देना जिद्दां बेकार जी हुंदी है, इहदा कोई मतलब नहीं हुंदा। बोलो हुण सही है कि नहीं? अज तुसीं भी जीवन का की बनाया है? कई बार असीं देखदे कि जीवन च इन्नियां शक्तियां है, इन्ना आनंद है, इन्नी शांति है, इन्ना सुकून है, फिर भी बंदा दुखी बैठा है, फिर भी इंसान परेशान बैठा है, फिर भी बंदा डरिया बैठा। सर्वशक्तिशाली परमात्मा अंदर होवे तो बंदा माड़ियां माड़ियां गल्लां तो डरी जावे, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां ने जीवन नूं समझिया ही नहीं है, इन्हां ने जीवन नूं बेकार जिहा समझिया। जिद्दां बजुर्ग कहंदा की है बेकार जिहा उत्थे पिया है, बंदा भी यही सोचता है की है जिंदगी। कई कह भी दिंदे हैं बेकार जी तो जिंदगी है, काहदी जिंदगी है, पर नहीं, ये जिंदगी बड़ी शानदार है। अज
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਗਾਉਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਛੜਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਸੜਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨੀ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਪੈਦਲ ਬਾਪ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਟੌਪ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪੈਦਲ ਚਲੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ, ਐਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਪ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸੋਚੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਬੇਟਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਨ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਬੈਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ, ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਆ ਮੂਹਰੇ ਬੈਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਬੈਲ, ਉਹ ਗੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਨੀ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ।
ਕਿ 2 ਬੈਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਐ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤਾਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਠੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਆ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾਤੇ, ਇਹਦਾ ਬੈਲ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਠੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ? ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਦੌੜ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਟਾਇਰ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਗੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਬੈਲ ਮੋਰੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਿਆ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਸੀ ਇੱਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸੀਟ ਸੂਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਪੱਠੇ ਕਢਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਮ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਬਾਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਆ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੋਹਰਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਖੁਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੋਚਿਆ ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਲ ਬਣ ਕੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਐ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਲਫ ਮਾਰੋ ਇੰਜਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਕਿ ਬੈਲ ਧੱਕਾ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਭਰੇਗੀ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਬਾਲਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੱਠੇ ਹੀ ਭਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਚਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਠੇ ਕੱਢੋ, ਬਾਲਣ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਚਰਾ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਚਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਐ। ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल तू किस और जा रहा है। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ? ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ
ਇਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜੀਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 9 ਮਹੀਨੇ 9.5 ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੰਥ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ 4 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ 6 ਹੈ। ਕੰਨ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸੇਮ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ, ਜਿਸਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ, ਇੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਫਰਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਔਰ 2 ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਤਲਹਟ 'ਚ ਖੜੇ, ਯਾਨੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਓਹੋ ਪਹਾੜ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ, ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਉਹ ਆ ਜਾ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੜਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਚੜਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਚੜਾਈ ਚੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਚੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਅੱਖਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ 2 ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਚੜਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫਰਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਕ ਸੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ ਸੋਚ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਵੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੜ ਕੇ ਵਿਜੇ ਮਿਲੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਨਾ ਜੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸੈਨਾ ਲੜਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੰਗ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੇਟਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਥਾਸਤੂ। ਜਿੱਦੇ ਤਥਾਸਤੂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਰ ਗਏ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾੜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਨੇ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਭਣਾ ਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸਰਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰ ਜਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਚਿਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ, ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
अपने जीवन च मैं कदी किसी भी हालात तो, किसी भी तरह दे बाहरले परिस्थितियां तो मैं कदी हारना नहीं है, बल्कि मैं अपने मालिक का विश्वास रखना है। जे मेरे जीवन च कोई चिंता परेशानी बीमारी भी आती है तो मैं डरना नहीं है, बल्कि विश्वास रखना कि मेरे मालिक की रहमत बहुत बड़ी है, हर मुश्किल का हल होएगा। मैनू विश्वास है अपने मालिक पे। समझते हो कि नहीं? अपने विश्वास की मजबूती मंगो, अपना साहस मंगो कि ऐ मेरे मालिक मैनू साहस दे, मैनू हिम्मत दे कि मैं हर चुनौती का सामना कर सका। पर समझते हो कि नहीं? जो साहस बदना शुरू हो गया ना तो तुहानू खुशियां मंगन की लोड़ नहीं, खुशियां आप चल के तुहाडे कोल आउणगियां। और हुण समा काफ़ी हो गया, इसलिए सत्संग नू आखिरले वचनां की तरफ लैके जावांगे। और इत्थे आखिरले वचनां च तुसीं सारे खुशी चाहते हो, तुसीं सारे जीवन च बरकत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो वह भी रास्ता दस दईए तुहानू जाते जाते। एक छोटी एक कहानी श्री कृष्ण के जीवन की, जितों सानू ये शिक्षा मिलेगी। सो चलो एक कहानी के नाल फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। एक बार ना श्री कृष्ण और अर्जुन सैर करते करते जा रहे थे। सैर करते करते नगर च एक जगह पहुंचे जिथे देखा कि एक भिखारी बैठा है, बजुर्ग भिखारी है, जिहदे हालत इन्नी माड़ी सी कि तन के कपड़े फटे हुए है, कोल ही लाठी रखी हुई है और लोगों को मंग रहा है। वह जदों अर्जुन की नज़र उस भिखारी ते गई, जदों अर्जुन की नज़र उस भिखारी ते गई तो अर्जुन ने श्री कृष्ण नूं पुछया, श्री कृष्ण नूं पुछया कि हे माधव, कि मैनू एक गल दसो कि सबनू ईश्वर ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, उस भगवान ने सबनू बनाया है, पर किसी नू राजा बनाया है, अमीर बनाया, किसी नू गरीब बनाया है, किसी नू इन्ना दिता है कि वह घर भरिया होया है, तो किसी का जीवन ऐसा है कि उन्होंने मंग मंग के खाना पैंदा है। सो आप भिखारी नू देख के कि इहदी उम्र यानी बिरध हो चुका है और इहदे हालात देख के मेरा दिल बड़ा दुखी हो रहा है कि इहदी सारी जिंदगी इदां ही गुजर गई, क्योंकि मैं कदों दा इहनूं देख रहा किन्ने सालों तो मंग रहा है, पर अज तक मंगदी इहदी जिंदगी गुजर गई। ना इहदे तन ते कदी चंगा कपड़ा देखिया, ना ही इहदे चेहरे ते कदी मुस्कुराहट देखी। ये कादी जिंदगी है इहदी? इसलिए इहदी जिंदगी इदां क्यों है? इहदी जिंदगी चों गरीबी दूर हो सकती है कि नहीं? इहदी जिंदगी खुशियां आ सकदियां कि नहीं? जदों इन्नी गल अर्जुन ने श्री कृष्ण नूं पुछी तो श्री कृष्ण ने जवाब दिता कि अर्जुन, अगर ये गरीब है ना, दुखी है, तो ये दुख का कारण कोई होर नहीं है, ये दुख का कारण कोई होर नहीं है या ईश्वर नहीं है, ये दुख का कारण ये आप ही है, ये अपने कर्म है, ये अपनी करनी है। इसलिए याद रखना, थोड़ा समझना इसनों, क्योंकि अज इंसान जिदा हुण एक बच्चा अगर फेल होके बैठा है, दुखी है, कोई कहे हाय बच्चा कितना दुखी है, फेल होके रो रहा है, वो मास्टर किदां दा निर्दयी है जिन्हें इहनूं फेल किया, तो उत्थे मास्टर का दोष है, किहदा दोष है? फिर जे बच्चा फेल होके बैठा है, रो रहा है, हाय मैं फेल हो गया, फेल हो गया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ अपनी करनी का दोष है कि ਇਹਨਾਂ मेहनत नहीं की, खेलन वाल ध्यान दिता, गेमां वाल ध्यान दिता, टीवी देखण वाल ध्यान दिता, किताबां वाल ध्यान नहीं दिता, तां ही अज, क्योंकि जैसा बीजना वैसा फल मिलना है, अज फेल होके बैठा है। समझना जरा सारे ने। इसी तरह श्री कृष्ण कह रहे हैं, हुण कर्म का मतलब यह भी याद रखना, कर्म का मतलब यह नहीं कि पिछले जन्मां दे कर्म, बंदा कहता पिछले जन्म का मैनूं पता ही नहीं है, आ तुसी जो बोलते हो ना, ये तुहाडा कर्म बनता है, जो तुसी इन्हां हत्थां नाल करदे हो तुहाडा कर्म बनता है, जिथे तुसी बहिंदे हो ये तुहाडा कर्म बनता है। हुण एक बंदा शराबियां कोल बैठेगा, वो बुरा कर्म है, क्यों? क्योंकि उत्थे बैठेगा नशा करना सीखेगा, जिहड़े ओहदी जिंदगी नूं बर्बाद कर देगा, ओहदी सेहत नूं बर्बाद कर देगा, तो इसदा मतलब बुरे कर्म ने इहनूं अज बर्बाद कर दिता। तो जे कोई बंदा अच्छियां दी सोबत विच बहिंदा है, जिथे अच्छा सीखण नूं मिले, अच्छा समझण नूं मिले, अच्छा सीख के अच्छा समझ के जदों बंदा अच्छा करता है, तो इसदा मतलब ਇਹਦਾ अच्छा कर्म है जिन्हें ਇਹਦੇ जीवन ਦੀਆਂ बुराइयां नूं दूर किया और ਇਹਨੂੰ उस मार्ग ते लै गया ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ही किया कि जो चीज़ करन च साडा भला होवे ना, वो जरूर करो, फिर चाहे मन मन्ने या ना मन्ने। सत्संग च जाण च भला है, सत्संग जरूर जाओ, चाहे मन कहे रहन दे, अज नहीं जाना, अज मौसम खराब है, अज आ है, अज वो नहीं, भी जाना तो जानना भला है, सिमरन करना भला है, सेवा दान पुण्य करना भला है, तो करना है, क्योंकि नेकी करने नाल जे मेरा भला है तो मैं नेकी करनी है, चाहे मन मन्ने या ना मन्ने।
ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੁਨ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੌਲਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਖੇਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਮ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਲ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਅੰਬ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰੰਜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਔਰੰਜ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੋਇਆ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਬੀਜ ਬਦਲਾਂਗੇ ਫਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਜੁਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆਦਮੀ, ਧਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਗੱਡੀਆਂ, ਪੈਸਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਰਮ ਕਰਨੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਫਿਰ ਅਰਜੁਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸਲੇ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਰਜੁਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਜਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਜੁਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੁਨ ਹਾਲੇ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਸਬਰ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਰੱਖ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਡੰਡਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥੈਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਠੱਗ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇਬ ਕਤਰੋਂ ਸੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ? ਔਰ ਜੇਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆ, ਉਹ ਬੈਗ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਭਾਈ ਬੈਗ ਪਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੈਗ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ CID ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਠੱਗ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੈਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਪਾਏ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਾਂਤ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਆਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਠੱਗ ਪਿੱਛੇੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੱਗ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਓਹੋ, 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਗਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਆਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਦੌੜ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ, 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗ ਲੈ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਲੁੱਟ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠੀ ਜਾਂ ਚੈਨੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਅਰਜੁਨ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪਕਵਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਤਾਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੁਣ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਜੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਲੱਸੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਛੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਸੀ, ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਉਹ 'ਚ ਠਹਿਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਛੇਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ, ਫਿਰ ਭਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਠੱਗ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਰਜੁਨ, ਤੇਰੀ ਵੀ 100 ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਉਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਦਾਂ ਲੈ ਜਿਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਕਿ ਠੱਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਬ ਕੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੁਨ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਅੱਜ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੀਰਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਉਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਅੱਜ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੁੱਠੀ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿਜੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਲੈ ਪਿਆ ਹੈ ਘੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀਰਾ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ 'ਚੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਗਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਸੌਣ ਦੇਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਜਗਾਉਂਗੀ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਿਆ ਘੜਾ, ਉਹੀ ਘੜਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਏਦਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਹੀਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਆਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਉੱਠੋ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਘੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਖ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਉੱਤ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ ਕਾਹਨੂੰ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੂਰਖੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਉਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਗਾਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਜਗਾਉਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਫੇਰ ਰੋ ਰਹੇ, ਹਾਏ ਹੀਰਾ ਗਿਆ, ਹੀਰਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुगे खेत। सारी रात फिर रोंदियां दी निकल गई। इधर अर्जुन और श्री कृष्ण वही टाइम आ गया। श्री कृष्ण कहते अर्जुन चल अज फिर जाके आइए। कहता मारे हुण जान की लोड़ नहीं, कहते चल उत्थे जाके पता लगना है। अज देखिया तो बुरे का चेहरा, बजुर्ग का चेहरा उतरिया होया, दुखी, इदा लगता सारी रात सुता नहीं, बड़ा दुखी। वो अर्जुन कहता कमाल की गल है, फिर इत्थे बैठा है और ज्यादा दुखी बैठा है, कारण की है? इन्ना धन दिता, हीरे दिते ताकि खुश होवे, ज्यादा दुखी है। तो उसे श्री कृष्ण कहते अर्जुन जिन्नी मर्जी मदद कर ले ना, दुख ही बढ़ाने हैं इहदे, जिन्नी मर्जी हेल्प कर ले दुख ही बढ़ाने हैं इहदे। क्योंकि किसी की मदद करने नाल कदी किसी के जीवन च खुशी सुख नहीं आता। सुख उदों आता जो बंदा खुद, हुण जरा गौर करो, कोई जिन्ना मर्जी तुहानूं किताबां पढ़ पढ़ के सुनाई जाए, चिट्ठियां पढ़ पढ़ के सुनाई जाए, उहदे नाल तुहानूं पढ़ना नहीं आना। तुहानूं पढ़ना कदों आना जदों तुसीं खुद मेहनत करनी है। इसी तरह कोई जिन्ना मर्जी हेल्प करी जाए, जब तक अंदरों नहीं असीं बदलांगे, अपना सुधार नहीं करांगे, उदों तक कोई चीज़ सानूं नहीं मिलेगी, वो तो दूजे कोल ही है। इसलिए श्री कृष्ण कहते तू तो खुश करने की कोशिश की, पर देख लै ये ज़्यादा दुखी हो गया। कहना महाराज समझ नहीं है की होया। फिर अर्जुन बजुर्ग को गया, वो बजुर्गो हुण की होया? बजुर्ग ने सारी कहानी दसी, इदां घड़ा सी, घड़े च पानी, इदां इदां सारा गल जदों कथा सुनाई, अपनी अब बीती दसी। अर्जुन ने मत्थे हत्थ मारिया, कहते बजुर्गो तुहानूं लगदा धनी करते करते मैं कंगाल हो जाना, तुहाडा तां बनदा कुछ नहीं, मेरा भी कोई पल्लेओं चला जाता है। उस वेले अर्जुन कहता हे माधव हे कान्हा, तुसीं सच कहंदे सी, सच कहंदे सी कि अर्जुन घाटा तेरा भी होना, उन्होंने फायदा भी कोई नहीं होना। वाकई मारे मेरा तो घाटा हो गया, फायदा वह भी नहीं होया। श्री कृष्ण कहते तां ही तो असीं तैनूं कहा कि पैसे नाल किसी के जीवन खुशी नहीं आ सकती, उन्होंने अपनी करनी बदलनी पैनी है। तो अर्जुन ने कहा महाराज फिर तुसीं कुछ इदां दा चमत्कार करो कि इहदी किस्मत बदले। जे तुहानूं लगदा तुसीं तां करनी बदल सकदे हो, इहनूं कहंदे ना फकीर कर्म बदल दिंदे आ। हुण फकीर कर्म किद्दां बदलदे आ, इह हुण इत्थे समझ आनी है कि गुरु रहबर साडी करनी नूं कर्म नूं किद्दां बदलदे। बंदा सोचदा रहिंदा शायद किते कर्मां दी किताब पई होई है जिथे जाके उन्हां ने बदल देना है। कर्म किद्दां संत फकीर साडे बदलदे आ, इस कहानी तो पता लगता है कि जदों अर्जुन ने कहा महाराज मैं पैसा दे के देख लिया, हीरा दे के देख लिया, सोना दे के देख लिया, इहदे हालात नहीं बदले, इहदा दुख नहीं दूर होया, गरीबी दूर नहीं होई। हुण तुसीं कहंदे दी करनी इदां दी है, अगर इहनूं सुख चाहिए तो करनी बदलनी पैनी है, कर्म बदलने पैने, तो कर्म तुसीं बदल दिओ फिर ताकि ये जीवन खुशियां आन। श्री कृष्ण कहते अच्छा फिर ठीक है, जे पहले ही इन्नी गल कह दिंदा तो तेरी 100 सोने की मोहर भी और हीरा भी तेरा बच जाना सी, पर पहला तू अपनी कोशिशों च लगा रहा, हुण सही जगह आ गया। देख फिर कर्म किद्दां बदलदे, करनी किद्दां बदलदी है, ये हुण असीं तैनूं दसदे आ। श्री कृष्ण गए उस बजुर्ग दे कोल। हुण जदों बजुर्ग ने देखिया, श्री कृष्ण उठ के खड़ गया, कहंदा हाँ महाराज। श्री कृष्ण कहंदे बजुर्गो असीं भी तुहानूं कुछ देना चाहते हैं। तो बजुर्ग बड़ा खुश होया, कहता अर्जुन ने पहला 100 सोने की मोहर दी, फिर हीरा दिता, वो तो अर्जुन से, ये तो द्वारकाधीश है, ये तो अवतार है, भगवान इन्होंने दुनिया कहती है, ये तो कोई बड़ी दात देणगे, बड़ी चीज़ देणगे। इसलिए बुजुर्ग बड़ा खुश, कहता हाँ महाराज तुसीं दिओ कुछ। बुजुर्ग ने हत्थ कीते तो श्री कृष्ण ने हसदियां होया अपनी जेब चो 2 पैसे कड्ढे उहदे हत्थे रख दिते, कहंदे लै। बुजुर्ग ने देखिया 2 पैसे हैं, वो एड्डा वड्डा भगवान 2 पैसे दे रहा, ਇਹਦਾ शक जी ਹੁੰਦੀ है। अर्जुन ने 100 सोने की मोहर दी, अर्जुन ने हीरा दिता है, मैनूं तां लगदा भगवान अर्जुन है, तो ये की दे रहे मैनूं है, क्योंकि बंदा दाता देख के कहंदा यही भगवान। हुण श्री कृष्ण महाराज तुसीं भगवान हो के 2 पैसे दे रहे हो, जरा गौर करना। तो उसले श्री कृष्ण ने कहा बुजुर्गो गल 2 पैसिਆਂ ਦੀ नहीं है, गल है कि 2 पैसिਆਂ ਦਾ करना की है, 2 पैसिਆਂ ਦਾ कर्म की करना है, गल ਉਹਦੀ है। साडे को करोड़ों रुपया भी होवे ना, अगर वो करोड़ों रुपया भी असी सही जगह लाते नहीं है तो करोड़ा साडा मिट्टी हो जाता है, और अगर 1 पैसा भी होवे उन्होंने सही जगह लाना सीख लीए तो 1 पैसा सानू लाखां करोड़ों तक ले जाता है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ 100 ਬੋਰੀ ਉਹ 100 ਦੀ 100 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, 2 ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਲਓ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਆਣਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਰਨੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ, ਉੱਠ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੌ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਲਾਈਫ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ, 2 ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਮਛੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਬਾਹਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫਸੀ। ਤਾਂ ਮਛੁਆਰਾ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਰੱਬਾ 2 ਵਾਰ ਜਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੱਛੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਤਨ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਛੁਆਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਇਹ। ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸੇ ਆ, ਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਮੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਛੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ 2 ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਲੈ ਲਾ ਮੱਛੀ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਰਤਨ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮਛੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਬਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਮਛੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਏ ਹੈ, ਕਿ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਦੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ 2 ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆ, ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਬਰਤਨ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਬਰਤਨ 'ਚ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੱਛੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਕੇ ਬਰਤਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਛੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਖਰਚ ਲੈ 2 ਪੈਸੇ, ਸਿਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਮਛੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਛੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮਛੁਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, 3-4 ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਠੱਗ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਡੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਅੱਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਂਦੀ ਮਾੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚੱਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਚੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਾਏ, ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਅਰਜੁਨ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹੀ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਡਾ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ, 2 ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੁਨ ਦਰਅਸਲ ਪੈਸੇ 2 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 2 ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਫੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਮੁਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਘਰ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਆਪ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜੁਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਰੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜੁਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਥਾਟ-ਬਾਟ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜੁਨ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, 2 ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਛੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਛਲੀ ਲਈ, ਮਛਲੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿল্ਲਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਥੋਂ ਠੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਠੱਗ ਨੇ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਫਟਿਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੀਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੈ ਚੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਫਿਰ ਕਮਾਂਗੇ, ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬਦਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜੁਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ?
मेरा 100 रुपया यानी 100 मोहरा हीरे वो कर नहीं पाए जो तुहाडे दो पैसे ने कर दिते। इहदे पिछे राज की है? श्री कृष्ण कहते राज ये अर्जुन, तू जो 100 सोने की मोहर दी सी ना, तो 100 सोने की मोहर लैके बजुर्ग अपने बारे ही सोच रहा सी, इदां दा कपड़ा लेना है, इदां दा भोजन करना है, इदां दा घर बनाना है, अपने बारे ही सोच रहा सी। फिर तू हीरा दिता, हीरा लैके भी घर वाल जांदे अपने बारे ही सोच रहा सी। इंसान को लाखां करोड़ां रुपया होवे, जे अपने बारे ही सोचे हो तो फिर जीवन च कदी अगे नहीं बढ़ सकता, सुखी नहीं हो सकता। इसलिए समझना जरा सारे जी, आज जेडे बड़े बड़े दान, बड़े बड़े अमीर आदमी है ना, बिल गेट्स वर्गे, जे तुसी पढ़ोगे उन्होंने लाइफ नू सर्च करोगे, वो करोड़ों रुपया दान करते हैं। समझते हो कि नहीं? भलाई के काम में खर्च करते हैं, नेक पासे लाते, और नाल कहते भी है कि जिन्ना असीं दे रहे कई गुणा ज्यादा सानू मिल भी रहा है। बोलो समझते हो कि नहीं? ये समझना जरा सारे ने। अर्जुन ने उसले श्री कृष्ण ने जो किया वो समझाइए, फिर सत्संग की समाप्ति करिए कि अर्जुन तू जो चीज़ां दित्तियां ये बारे ना अपने बारे सोचिया, करनी नहीं बदली, कर्म नहीं बदले, क्योंकि शुरू तो लैके अज तक अपने बारे सोचता आ गया, तां ही तो गरीब है। पर जिद्दां ही असीं 2 पैसे दे के कहा कि इहदे नाल अपने बारे कुछ नहीं सोचना, दूजे का भला करना है, जिद्दां ही इहदे मन च दूजे का भला करन दी भावना आई, इहदी करनी बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि इहने जिंदगी च पहली बार कोई वो कर्म किया जिस च दूजे का भला होया, तो दूजे का भला करने पिछे इहदा भी भला हो गया। इसलिए याद रखो, पैसा चाहे बंदे को थोड़ा ही होवे, पर भावना होनी चाहिए है कि मैं जे मेरे को 100 रुपया भी है ना, तो मैं कोशिश करा 10 तो भलाई च लावां, 10 तो किते दान पुण्य के काम च लावां, नेकी के मार्ग ते लावां। क्योंकि 90 जो अपने ते खर्च ले उन्हें तुहानू बरकत नहीं देनी, खुशियां नहीं देनी, और 10 जो नेकी के काम च तुसीं लाणियां है, वो तुहाडी अच्छाई ने तुहाडे जीवन च खुशियां लैके आनियां है, तुहाडे जीवन च कामयाबी लैके आनी है, सफलता लैके आनी है। समझदे हो कि नहीं? इसीलिए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कहा है कि गुल्लक राखे नाए जो छलका करे व्यापार, कहे गोबिंद सिंह लाल जी भोगे नरक हजार। कि जेड़ा गुल्लक नहीं रखता, यानी गुरु के नाम का, यानी कहने का मतलब नेकियां वास्ते नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, और छल का व्यापार करता है, वो कहते इदा का आदमी हजारा नरक भोगता, यानी दुख तकलीफा ही भोगता है। इसलिए करनी बदलो। अगर जीवन च सुख चाहते हो, जीवन जीने की कला यही है कि अगर अपने दुखों का अंत चाहते हो, जीवन च सफलता कामयाबी चाहते हो, तो देखो चाहे पैसा एक ही होवे, 2 होण, पर मैं भलाई के मार्ग ते लावां, अच्छा करा, अच्छा बीज बोवांगे तो जीवन च अच्छा फल भी जरूर मिलेगा, जीवन च खुशियां भी जरूर मिलणगियां, जीवन च कामयाबी भी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने साहस नूं बुलंद रखना है, अपने विश्वास नूं अपने मालिक ते पूरा रखना है, मुश्किलों तो नहीं डरना, और रोज अपने जीवन च कुछ ना कुछ अच्छा करने की भावना रखनी है, कोशिश करनी है कि मैं कुछ नेक करना, फिर चाहे मेरा मन मन्ने या ना मन्ने, क्योंकि जो कर्म च मेरा भला है वो मैं जरूर करना है, चाहे मन मन्ने या ना मन्ने। समझ आ गई कि नहीं? इसलिए अज तो फैसला कर लो कि हर रोज मैं कोई ना कोई भलाई का काम जरूर करना है, मैं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करना है, ताकि डिफरेंट करूंगा, कर्म अच्छे करूंगा तो फल भी जीवन अच्छा मिलता चला जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? इसलिए आओ अपनी करनी नू अच्छा करिए, अपने मालिक ते विश्वास रखिए, अपनी हिम्मत अपने हौसले नू बुलंद रखिए, ये डरे चिंतावां कढ़िए, क्योंकि तू काहे डोले प्राणियां तू राखेगा सिरजनहार, जब मेरा सिरजनहार मेरे नाल है, मेरा मालिक मेरे नाल है। इसीलिए ऐसी कहते जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, तो कहदा डर जब मेरा मालिक मेरे नाल है। इसलिए अज तो सारे डर कढ़ दिओ, कढ़े कि नहीं? सारियां चिंतावां छड्ड दिओ, बस अपने मालिक ते भरोसा रखो, मेहनत करनी है, हौसले दे नाल, हिम्मत दे नाल अगर शिखर ते पहुंचना है तो अपने साहस नू बुलंद रखना है, अपने विश्वास नू बुलंद रखना है कि मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे दुखों का अंत जरूर होएगा, क्योंकि मेरा मालिक मैनू खुशियां जरूर मिलणगियां, क्योंकि मेरा मालिक बस अपने मालिक ते विश्वास रखने वाला इंसान जीवन च हमेशा कामयाब सफल होंदा चला जाता, फिर उन्हें कमी भी कोई नहीं आती। जो श्री कृष्ण ने राज दस्या बजुर्ग नू, तब बजुर्ग नू ये भी गल कहती कि बजुर्गो एक तुहाडी कीती हुई नेकी इत्थे तक ले आई है, अगर चाहते हो घर खुशियां ना भरिया रहे तो नेकियां करते रहना है, क्योंकि नेकियां करते रवांगे तो नेक फल भी घर च आंदा रहेगा। इसलिए अज तो जे तुसी भी अपने घर नू खुशियां ना भरना चाहते हो तो नेक कर्म करना, नेकियां करनियां अज तो शुरू कर दिओ, अच्छाई करनी शुरू कर दिओ, अपने मालिक ते विश्वास रखो, भरोसा रखो, तो तुहाडा जीवन भी खुशियां नाल सफलतावां दे नाल भरपूर हो जाएगा। और हुण समा काफ़ी हो गया, इसलिए आखिरले वचनां 'च हुण ही उस मालिक के चरणों 'च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं
ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ, ਸੋਝੀ ਦੇਣ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਰਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।